नमस्कार नानू भाई। नमस्कार सिनु भाई भल अच्छे ना। भल अच्छी बहुत दिन पर मु गोपालपुर आसिली एंड आपण विषय जो इंस्टाग्राम रे वीडियोटा छाड़ी आम विथिन सर्ट टाइम रे यही कन्वर्सेशनटा करार बट बहुत डिले हो गलानी आप एत बिजी केमी रोचे मैंने मुझे कॉल कर कॉल उठाऊना ओके आप फोन कर रिटर्न मुझे कहते हस्पिटाल अच्छी मुझे अच्छी से अच्छी बिजी अच्छी बुझीपार बट एत बिजी आपणकर तो पर्सनाल टाइमटा गोटे थी ना। मोर कौन भाई पर्सनाल टाइम एमती ना लोक टाइम रे फोन कले से टाइम रे सेवा करने मु मस्जिद रोचे। ओके एबे लोक राति अधरे डाकले भी मुझे सकाल डाकले भी जाऊँगी आगे मु लोक सेवा करने मु बहुत इच्छा करे ता द्वारा निज पर्सनाल कम भी टे साइड कर लोक सेवार लगी। ओके कौन करते एक्चुअली सॉरी ता पूर्व आपनकर परिचय आमर ऑडियंस पे दे दियंतु आप एक्चुअली कौन गोपालपुर कौन अच्छा कौन ना आप दे दियंतु परिचय। नमस्कार मो ना जी नारायण मु गोपालपुर युव मोर्चा सभापति भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा सभापति सभापति माने यूथ प्रेसिडेंट ओके बीजेपी रे अच्छा आज्ञा केते वर्ष है अच्छा मु पखापाखे 2022 रु मु दल रे काम करछि माने ये सब आम कथा पूर्व बहुत किसी कथा अच्छी कहीं मैंने मुझे जोटा वीडियो से करी इंस्टाग्राम रे गोपालपुर लोक एंड से मैंने आपण बहुत सारा क्वेश्चन सेंड कर बहुत सारा क्वेश्चन एंड बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आपण से कंट्रोवर्शियल नहीं मुझे कहीपर बट मत लगुच बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आपण लाइफ विषय कहतु आप केमती स्टार्ट होते कौटे बर्न एंड ब्रॉट अप कौटी माने गोपालपुर रे जन्म होते ना ना कौटे जन्म होते एंड आपंकर जो पिला बेल टू एबे पर्यंत केमी चलिकी आसे एंड यही जो पॉलिटिक्स रे केमी एंट्री हेले ये सब कहतु टे सर्टकट रे कहवा आमर टाइम बहुत कम अच्छी बहुत किसी कथा आप लाइफ विषय टे सर्ट रे कह दियो। मु गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो बिलॉन्ग करे मो बापा गोटे फिशरमैन ओके बापा 2011 रे एक्सपायर हो जाते 2011 चली जाते मो से को 7th पढ़ते सेवेंथ क्लास थिला आपन ओके सान पिलाटा बहुत सान पिला से टाइम रे मु कौन करिया भी मु जान नथिली मोर भगवान होची मो माँ सपोर्ट रे आज पर्यंत मु अच्छी एत दूर अरे मु 2015 रे 9th पास है कि मु पळैतिली तमिलनाडु काम करिया पे से काम करती 80 टंकार जाइन यही काम करती से कंपनी रे वर्ष भितर मत 300 टंका पर डे मिलता सेमती 3 वर्ष काम कली पर डे 500 टंका काम होता से 3 वर्ष काम करी 2015 मुझे रिटर्न पड़ा आसली पर डे 80 टंका को काम करके आज्ञा तापर आसिकी मु 10th एग्जाम देली आउथरे 10th देकी 10th पास करली 10th पास होला परे भौन मो तो मो पर सान भौनी जने तापर भाई जने भौनी को मु 2016 रे बागर हे गला भौनी अंकर कर देले बागर कर देले ओके तापर हम जुई के दिले ताके आउट ऑफ आगे तिले तापर मते से सहयोग देले ना तू बाहर जे पे चेष्टा करे मु सपोर्ट करी गले आपन जुई आपन को प्रोत्साहन करले कि हम बाहर जे पे जो मु सपोर्ट करी गले तार हम जुई निजे धरी जाइतिला विशाखापट्टना ओके विशाखापट्टना धरी जाई गुटे इंस्टीट्यूट रे मते वेल्डिंग काम सिखेले तापर आपन तापर से सिखि कि इंट्रो दे के जाइतिले कोडे गले फर्स्ट कंट्री कोड जाइतिले मलेशिया जाइतिले कोन करथले सेठी से वेल्डिंग काम करथले 2017 रे मु मलेशिया पळैली कोन की प्रकार वेल्डिंग बहुत प्रकार थाए ना वेल्डिंग मो टिगनर को आर्गन आ आर्क दीटा मारी एसएस सीएस दीटा मारी ओके आगे मो तापर से गली मास को 35 से 40 हजार टका दरमा थिला ओके केते वर्ष थिले जे 2 वर्ष थिले 2 वर्ष 2019 रे मु आदरे गांव फेरी गली ओके आसला परे मु विशाखापट्टना पळैतिले आदरे काम करिया पे आइले दे रहिले टिके संग साथरे बुलाबुली करके आदरे विशाखापट्टना एचपीसीएल रे काम करिया पे पळैतिले तापरे लॉकडाउन रे मु घर पे आसले लॉकडाउन पर मते एमिति मन को भाबिली ना कौन टिके सेवा करिया पे इच्छा लागिला बहुत लॉकडाउन रे काहे कि लॉकडाउन टाइम रे बहुत लोग खाया न मिल के बहुत असुविधा होते गोमाता हो आमर सारे बुलिया कुकर जगह हो आमर माँ मौसी मैंने के रास्ता रे के खाया मिलनी बहुत असुविधा होते डेकी मत मनर कर ना कर टिके
କଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିତରକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପିଲା ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ ନା ଲୋକ ସେବା କର ଗୁରୁଜିଆଙ୍କୁ ସେବା କର ଏସବୁ ମନୋଭାବନା ଥିଲା ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜେ ମାଟି ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଲୁ ନା କେମିତି ଲକଡାଉନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇବା ସେଟା ଖାଇବା ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ 2021ରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ? ଓକେ ସେଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ? ସେଠି ବର୍ଷଟେ ଥିଲି ମାତ୍ର ମୁଁ ମନ ରହିଲାନି ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କେତେ କିଛି ଦେଖିଛି ନା ମୋତେ ଭାବନା ରହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏଇଠି ଥିଲା। ଓକେ ତା ଦ୍ୱାରା 2022ରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। 2022ରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର ଦିନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପାର୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲି। ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିଲି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। କେତେଜଣ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଲିଡର କୁହନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଏମିତି କରିବା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଓକେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇକି। 10th କଲେଣି ନା ଆପଣ? 10th ହେଇଗଲେ ଏବେ +2 ପାଇଁ ଚାଲିଛି। +2 ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି କହିଲେ ଟିକେ ଆମ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଓକେ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେ ଆମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ୟୁଥ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି 10th ପାସ୍। ଓକେ ସୋ ଆମର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଏଇ କାମ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକଙ୍କର କାମ ଯାକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ NSC ସ୍ତରରେ କାମ କରେ। ଓକେ ଲାଇକ୍ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନା? ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବକ। ସେବକ ଓକେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଯୋଜନା ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସୋ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି ନା? ସୋ ଲୋକମାନେ କେବେ ଏମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର 10th ପାସ୍ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଇକି କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଭାବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉଛି ସରକାରର ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ସେଇ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଲୋକ ମୋତେ କିଏ ଭାବିନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ସମାନ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବୁଲ୍ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଜାଣିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଲୋକର କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଗୋପାଳପୁର ବାସିନ୍ଦାର କାମ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ନା। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? 3ଟା କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଇଛି? ମୋ ଜରିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ମୋ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। କେତେ ଲୋକର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେତେ ଲୋକର ଟିକେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ NSC ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ତରରେ ସବୁ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଅପ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋର 1003 ବ୍ଲଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି।
ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ଅଜାର 3 ବ୍ଲଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରେ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି କାହାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, କାହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଏସବୁ ମୁଁ ଲୋକକୁ ଡୋନେଟ୍ କରେ। ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଜାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି? କରେଇଛି। କରେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ୱାଓ। ଏଇ ମୋ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଛି। କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ କରନ୍ତି, କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, କଟକ ହଉ, ବିଶାଖାପାଟଣା ହଉ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରେଇକି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋପାଳପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ଲୋକାଲ ନାହିଁ। ଓକେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସି ଆମର ଏ ଫିସରମେନ୍ ଏରିଆରେ କିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଗୋପାଳପୁରର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ରହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁଟା ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ମୋ ପାଖରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରୁନି, ମାନେ ଜବ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବନି କି ଗୋପାଳପୁରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋପାଳପୁରରେ କ'ଣ ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋର ଗୋପାଳପୁର ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଅଛି ନା, ନାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ନା, ଗୋପାଳପୁରରୁ ସେଟା ରହୁଛି ଯେ ଆମ 15 କିଲୋମିଟର। IREL IRL ଅଛି, ସେ ସବୁ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଓକେ ସବୁ ଏବେ ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ କରିବା ଲୋକ। ଗୋପାଳପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ହୋଟେଲ ଯାକ ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ ଗୋପାଳପୁର ହୋଟେଲ। ଓକେ ହଁ ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ଯୁବ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ସଜେସନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କହିଲେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏଇଠି କାମ ଅଛି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଯୁବକ କାମ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ 97 ପୋଷ୍ଟ କାଲି ଆଇଛି NICକୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଇଛି। ଓକେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋପାଳପୁର ବାସିନ୍ଦା ଏ ଭିତରେ କାମ କରିବେ, ଗୋପାଳପୁର ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ଭିତରେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ତରଫରୁ କେତେ ହେବ ଆମେ 100% ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଉଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଭାବିବେ ଆମେ କାମ ନ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ MSME ସ୍କିମ୍ ଅଛି, MSME ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଓକେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଓକେ ST STକୁ ଅଲଗା ସବସିଡ଼ି, ଜେନେରାଲକୁ ଅଲଗା ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ନେବେ? କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କହୁଛି ନା, ସାହାଯ୍ୟ ମୋ କରିବେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଏ ମାଟରେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରରେ ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ସ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ହଉ, ସେଇ ଲୋନ୍ MSME ସ୍କିମ୍ ତରଫରୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଶନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟ୍ ଦେଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି କହିଲେ କମ୍ପଲସରି ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କଲେ ଛାକର ଆଗ ହେବ, ବିଜନେସ୍ କଲେ 10 ଟଙ୍କା ବି ଆମର ଆଗ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଏଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆଜିର ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯାକ ଅଛି, ମାତ୍ର ୟୁଜ୍ ଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। କିଏ ୟୁଜ୍ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ୟୁଜ୍ ଲେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏବେ ବି ସେ ପଛରେ ଆଗ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଫାଇଦା ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଅଛି। ତୁମର ଘରର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭାବନ୍ତୁ, ସାନ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସେବା କରିବା। ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଏଇ କନଭରସେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋପାଳପୁର ଟୁରିଜମରେ ଏତେ ସର୍ଟନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଆସିଛି। ଗୋପାଳପୁର ନାଁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼େ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଟୁରିଜମ୍। ଓକେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ। ଯେଉଁ ବିଚ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ବଞ୍ଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନ, ଚଣା ମସଲା, ଯେଉଁ ଉଟା ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି।
ଓକେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପଚାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଥା ଓକେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏନ୍ଏସି ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଉଟା ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ କାହିଁକି ମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଓକେ ଆର ମାନେ ଆର ଆନ୍ସର କେମିତି କହିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କାହା କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ରେ ଦୋକାନ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ବିଚ୍ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ମକା ଏ ମୋମୋ ଦୋକାନ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏନ୍ଏସି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ଦେବୁ ଆମେ ଏମିତି ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଜଣେ ଆସିବା ସେ ଉଠେଇବା ଏସବୁ କରିବାନି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଗା ଦେବା ଗୋପାଳପୁର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ନା ବିଚ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲୋକ ଆଙ୍କେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମଝିରେ ଦୋକାନ ଜାଗା ରହିଲେ କ'ଣ ବିଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନି ତା ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏସି କ'ଣ କେଉଁଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଧା ଲୋକକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଧା ଲୋକ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛତା ଜାଗା ଦେବା ଏମିତି ପାଲ ନ ବାନ୍ଧିକି ଛତା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକିନା ଉଟା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ବି ଦେଉଛି ନା ଏନ୍ଏସି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କହିକି 20,000 30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଏ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ କିଏ ଏନ୍ଏସିର ଇଏ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପଚାରିବି କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଉଟା ଦୋକାନ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଉଟା ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ହଉ ନହେଲେ କିଏ ଶଙ୍ଖ ବିକୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଓକେ କାହିଁକି କନଭର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ କନଭର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଫିସର ଜାଟି ନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିସର ଆର୍ବାର ନାହିଁ ଆର୍ବାର ନଥିବା ଦୁଆରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଆମେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ସକାଳ ଗଲେ ରାତିରେ ଘର ଫେରୁ ନା ନାଇଁ ବି ନାହିଁ ଜାଣିନୁ ସେ ମା ଅନେଇକି ବହିଥିବ ମୋ ପୁଅ ପଳା ଆସିବ ଗୋଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେଇକି ବହିଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଭଲିକି ପଳା ଆସିବ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କାମର ପୁରୁଣାରୁ ଏ ଆଉଛି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଉଲଟିକି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ବହୁତ କିଛି ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ରୋଜଗାର କେମିତି ହେବ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ନାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଅଧା ଲୋକ ବାହାର ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର କୁଆଡ଼େ ଚେନ୍ନାଇ ଗୋଆ ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଜାତି ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କହିଛି ଶୀଘ୍ର ଅଫିସର ଜାତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ନାହିଁ ଦୁଇ ଥର ଟେଣ୍ଡର କିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ସରକାର କହିଥିଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଫିସର ଜାତିଟା ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ଥର ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ଥର ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡରଟା 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଜଣେ ଏକା ପକେଇଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡରଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବାରୁ ସେଟା ହେଇପାରୁନି ଏବେ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ତଳେ ବି ଆମର ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମହୋଦୟ ବି ଆମ ଗାଁ ବଦଳ ଲୋକ ବି ଏ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସରକାର ଆପଣ ପାଇଁ ଫିସର ଜାତି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଜାତି ହେଇଗଲେ ଆମର ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବି 2 ପଇସା କମେଇବେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ହେଇଯିବ ଓକେ ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିଲେ ନା କେଉଁଠୁ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଏମିତି ଗୋପାଳପୁର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଖରାପ କାହାର ହେଲା ଗୋପାଳପୁର ହେଲା ଏଇ ତ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଆଇଲେ ଏଇଟା କଲେ ଗୋପାଳପୁର ରହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ଜଣାଉଛି କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ଟା ଆପଣ ଗୋପାଳପୁର ବାହାରୁ କିଏ ଭଉଣୀ ଆଙ୍କେ ଆଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମା ଆଙ୍କେ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଗାଁ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ଆକା ଦୋକାନ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହେଲା
ଏଇଟା ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ହେବ ମାନେ ହେବାର ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଓକେ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ନେଇପାରିବେ ୟୁଥ୍ର ଗୋପାଳପୁର ୟୁଥ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ନେଇପାରିବେ? ଗୋପାଳପୁର ୟୁଥ୍ ଆମେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଭାଇ ନାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବି ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ କିଏ ଆଇଲା କ'ଣ ହେଲା ଗୋପାଳପୁର ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରୁ ଏ ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୁବକ ବି ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଏମିତିର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା କେଉଁ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କେ ଆଉଛନ୍ତି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ 100% ଦେବୁ ଆମର ଗାଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଆସିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ବି ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମହିଳା ଆଉ ମୋଦି ବି କହିଛି ନା ମୋତେ ବହୁତ ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଅ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ମହିଳାକୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ସେ ଆମର ହକ୍ ଆଉ ସବୁ ମହିଳା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇପାରିବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଭାଇ ସିନୁ ଭାଇ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ନମ୍ବରକୁ। ଓକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ କାହିଁକି ଜଏନ୍ ହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଆପଣ କେବେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ବିଜେପି? ମୁଁ 2022ରେ 2022ରେ ତ ବିଜେପି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲା ନା ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ଆପଣ କାହିଁକି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ ହେଲି ଗଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଟା ଥିଲା ନଥିଲେ ଚଲାଉଥିଲା ତାମିଲ ବାଲା ଚଲାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓକେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା କରୁଛୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ବି ବିରୋଧ କରିକି ଏସବୁ ନହେଲେ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ତାଙ୍କର କଡ଼ା ଅଛି ମୋଦିଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ଚାଉଳ ବୋଧେ କହିବେ ନା ସେଇଟା ଆମେ ବି ଭାବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜେପି ଜଏନ୍ ହେଲୁ ବିଜେପିର କାମ ଭଲ ଲାଗେ ବିଜେପିଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଇ କାମ କଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଉଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଆସ ଏଇଟା ଆସ ନା ନାଇଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଅଛୁ ବିଜେପିରେ ଏକା ରହିବୁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣିଲି 3 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 2022 ନେଇକି ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ରିନୁଆଲ୍ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ ଓକେ ଭଲ ଆଉ ଥରେ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରମିସିଂଲି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ଗାଁରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଗଲେ ହେବନି ନା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଗୋପାଳପୁରରେ ସଂଗଠନ ହେଉଥିଲା ବିଜେପି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ବିଫୋର୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ସରକାର ଆମ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ଦେଖାଯାଉନି ଗୋପାଳପୁରରେ ସତ କି ଏଇଟା? ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆପଣ କିଏ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜି ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଜେପି ମାନେ ଖାଲି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କି ନାଇଁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ ରହୁଛି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସେ ଟିମ୍ଟା ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଡରେ ଆମେ ବି ରହିବୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ ଆଗରେ ଆଗା ମଣ୍ଡଳର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ କ'ଣ ଆସିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବେ ମୁଁ ହେଉଛି କେମିତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମୋର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବି ଜଣେଇ ପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିବି ମୋର କାମ ହେଉଛି ଯୁବର କାମ ହେଉଛି ଆଜିର ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ସଜା କରିବା କେମିତି ଲୋକ ଡାକିବା କେମିତି ଲୋକ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେବ ନା ଯୁବମାନେ ଏକା କାମ କରିବାର ଅଛି ନା ଏଇ ଯୁବ କାମ ଆମର ଯୁବ ଓକେ ଆପଣ ଯାଇକି ସଂଗଠନ କରନ୍ତି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଠି କରିକି କ'ଣ ପାର୍ଟିର କ'ଣ ଲାଇକ୍ କନସର୍ଟ ହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ରଖନ୍ତି ସେଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା ସେମିତି ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସଂଗଠନ ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ବିରିୟାନୀ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଦେଇନି। କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ମଦ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆଭଏଡ଼ କରେ। ମୁଁ କେବେ ମଦ ଖାଇନି, ମଦ ପିଇନି ବି, ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା କିଛି ଖାଇନି। ଆଗେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଇଁଷ ବି ନାହିଁ, ସାଧା ପ୍ୟୁର୍ ସାଧା ଅଛି। ଓକେ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ମୁଁ ମୋ ଯୁବ ଭାଇକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିକେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଟିକେ ଦୂର ହେଲେ ନିଜେ ପରିବାରଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମଦ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଦୂର ହେବେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ? ଗୋପାଳପୁରରେ 2ଟା ୱାଇନ୍ ସପ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଲାଇସେନ୍ସଡ୍। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନି, ଲାଇସେନ୍ସଡ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହୁନି। ଓକେ, ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ କେଜି ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ସୋ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହୁନି, ଖାଲି ଗୋପାଳପୁର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋପାଳପୁରରେ ୱାଇନ୍ ସପ୍ ବନ୍ଦ କରି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ସେ ୱାଇନ୍ ସପ୍ଟା ରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନହେଲେ ରଙ୍ଗ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ମନ୍ଦିରରୁ 500 ମିଟର, ସ୍କୁଲରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଲୋକ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବାନି। ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସାହି ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରୁ 500 ସାହି ଭିତରେ ଏସବୁ ରହୁଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ହକ୍ ବନୁଛି। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଏବେ ଯେଉଁ 2ଟା ୱାଇନ୍ ସପ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇକି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ଏଇଟା କରିକି ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବନ୍ଦ କରିବାଟା? ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କ'ଣ, ସେଟା ତାଙ୍କେ ସେଟା ପାଳିବେ। ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମୁଁ ଏତିକି ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବାନି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ନା, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ଜଣେ କହିଲେ ପିଇଦେ କହିଲେ ତ ମୂର୍ଖ, ଜଣେ କହିଲେ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ମୂର୍ଖ। ନିଜେ ଭାବିବାର ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ କଲେ ମୋ ପରିବାରଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ମୋ ବାପା ବି ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲ ପିଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା, ସେ ଆଲକୋହଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ, ଦେହ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ପେନ୍ଟା ଖାଉଛୁ, ଆଜି ବି ଆମ ବାପା ନଥିବା ଗୋଟେ ଫାଦର ଆଲକୋହଲ ଆଡିକ୍ଟରେ, ଆଜି ବି ମୁଁ ବେଳେ ଭାବେ, ମୁଁ ବି ବେଳେ ଖାନ୍ଦେବି। ସବୁର ବାପା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ବାପା ଥାଇଥାନ୍ତେ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ପାଖରେ ବହିଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ବହୁତ କିଛି, ବହୁତ ଥରେ ମୁଁ ବାପା ନେଇକି ସମଟାଇମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କେ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ପରା, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଜିମ୍ମେଦାର ଉପରେ ନେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ନହେଲେ ଆଜି ଆମ ବାପା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଥିବେ। ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି କହିକି। କେବେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଆକା। ମୁଁ ବହୁତ ପଲିଟିସିଆନ୍ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଓକେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ନାଇଁ ମୋର ହାତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା, ମୋର ପାୱାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମୋର କାମ ନାହିଁ ଏଇଟା କହିକି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯାକ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେବା, ମିଶିକି କାମ କରିବା, ଏଇ ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। ରାଇଟ୍, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫାଦର ବିଷୟରେ, ଏମିତି ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ରେ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଫାଦର ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆରେ ମୋର ଫାଦର ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଓକେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଲାଗିଥିଲା ନା? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ହିରୋ, ମାତ୍ର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ମା' ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା। ବାପା ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଓକେ, ଆପଣ ଇୟର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଚାଲିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଚୁର୍ ବଣ୍ଡିଂ ନଥିଲା ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଏତେ ରିଲେସନ୍, ଏତେ ବହିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାବା ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ଉଠିକୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ବାବା, ଆମେ ଉଠି ଆଗରୁ ବାବା ପଳାଉଥିଲେ ଜାଲକୁ। ଏଇ ଥିଲା ଆମକୁ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ମା' ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଆମକୁ
ହିରୋ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବାପା ହିରୋ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ମା ବହୁତ କିଛି ମୋର ହିରୋ ତାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? 27। 27 ଏଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ଘରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ପର୍ସନାଲ୍ ଆପଣ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଦେବା। ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ଓକେ ନହେଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆମର ପିଲା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଆଣ୍ଡ ସେପଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନାଇଁ ପିଲା ଏମିତି ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ପିଲାର କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ପଦବୀ ନାହିଁ ଅଫିସିଆଲ ପଦବୀ ନାହିଁ ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି ଏଇ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦଳର କାମ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକା କାମ କରୁଛି ନା ସେଇଟା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ପାଇପାରିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବା କାମ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମୋର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଦଳର କାମ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ନେକ୍ସଟ ଆମର ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ଏନ୍ଏସି ହେଉଛି ଆମକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାଉନସିଲର ଆସିବେ ଓକେ କାଉନସିଲରରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ଦେଖେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ହେବ ଆମର ମୁଁ ପାର୍ଟି ନିୟମରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ ଦଳ ଆଜି କହିବେ ମୋତେ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ମୋ ଦଳ କହେ ନାଇଁ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତୋର ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ଦଳ କହିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଫଲୋ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଦୁଇଟା ଶିଖେଇଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୋର 3ଟା କାମର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଆଉ ପାର୍ଟି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପାର୍ଟି ନିୟମ ମାନେ ମୋ ପାର୍ଟି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମୁଁ ଓକେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲର ଠିଆ କରିବା ଆସ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ସେ ବି ମନା କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟି କେମିତି ପାର୍ଟି ଭାବିବେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ପାର୍ଟି ସେଇ କରେ ଓକେ ଆଗେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଆଗେ ତାଙ୍କେ ଇନକ୍ୱାରି କରେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଆମର ମା ମାଉସୀ ଆମ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ମୋ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଦେବା ପାଇଁ ଓକେ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରହିକି ଆପଣ ତ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ କିଛି ନାହିଁ ନା ଏହା ପାଇଁ ପାର୍ଟି କିଛି ଦେଉନି ନା ସ୍ପେସିଆଲି ସେଟା ରହିବନି ଆମେ କାମ କରୁ ହଁ ସେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେଇଠି କାମ କରିକି ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଇଟ୍ ନା ସୋ ଏବେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବ ଓକେ ବଟ୍ ଆପଣ ଏତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଘରକୁ କିପରି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାର କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ 2-3ଟା ବିଜନେସ୍ ବି କରିଥିଲି ସେ ଭିତରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଏବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ସେଇଟା ଓକେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ଉପରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ଓକେ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଚାଲିବ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଜ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଆଜ୍ଞା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବ ଯେ ବିରୋଧରେ କହିକି ବୁଲୁଥିବେ ନହେଲେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଝିକୁଥିବେ ପଛକାନି ରହିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଓକେ
ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଥିବେ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଭିଲେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଭିଲେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନା ଥିବେ ନା ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଲେନ୍ ଥିବେ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ନା ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗଲେ ଆମର ପେଟ ସମ୍ଭଳେ କି ଆମେ ମଣିଷ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗଲେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଇଗୋ ଫିଲିଂ ହୁଏ ପେଟରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ନା ଓକେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନା ଓକେ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଝିକୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ କିଏ ଗୋର ଜିକିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ଥିବେ ଗୋର ଜିକିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଡ଼ ଜିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ବାର କହୁଛି ଏସବୁ ନାହିଁ ଜିକା ଜିକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଜଣ ଗୋଡ଼ ଜିକିଦା ଜଣର ପାଖରୁ ଖାଇଦା ଜଣ ପାଖରୁ ନେଇଯିବା ଜଣକୁ ଡରାଇବା ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏକା ଏସବୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିଲେନି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସାନ ପିଲା ଇଏ କ'ଣ କରିଦେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିକି ବୁଲୁଛି ନା ତା ହାତରେ କିଛି ହେବନି କହିକି ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଭାବେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପଛେଇ ପାରିନି ଆଙ୍କେ କିଏ ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନା ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିଦେବେ ଇଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ଇଏ କହିବା କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା ଲୋକ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା ଲୋକ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବୁଝିକି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଘର କାହିଁ କହିବେ ନା ଡାଲିରେ ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି କହିକି ଆଙ୍କେ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ପାଇବି ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ ଜିକିଆ ଲୋକ ଜିକୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମୁଁ କ'ଣ ମହାପୁର ନାହିଁ ଜଣେ ମହାପୁର ଆକା ଚାରି ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ନ ହେବ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ଚାରି ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ହେବେ କହିକି କ'ଣ ରୁଲ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ନା ଏମିତି ଲୋକ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କେ ଏସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗେ ଲୋକ ଆଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ କିଏ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆପଣ ଜଣେଇଲେନି ଏଇଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କରିବା କାମ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଲାଗିଲାନି ସେମିତି ଆପଣ ଜଣେଇଲେନି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ମୋତେ ନିଶା ରାଗ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମରେ ରହେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଇଛି ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆରେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାର ନଥିଲା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ କହିବାର ସିଚୁଏସନ୍ଟା କହିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ପରେ ଗାଁ ମାଆଙ୍କୁ ଘରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂର ହେଇକି ରହିଗଲି ତାଠୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କେବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଏବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ହାତ ଟେକି ନ କହିବାର ଅଛି ଇଏ କିଛି କରିନି କହିକି ଆଜିର ଦିନରେ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଉ ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର ତାରିକା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ପଚାରିଲି ମାନେ 2025ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି 1 by 1 ଆନ୍ସର୍ କରି ଆଜ୍ଞା କହିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା 2025ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେତେଟା ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା 16ଟା ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା ଓକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ କେତେ ଜଣ ସେ ଭିତରେ 12 ଟିମ୍ 4ଟା ଟିମ୍ ଆସିପାରିଲାନି ଓକେ 12ଟା ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି କେତେ ଥିଲା ମାନେ ଜିତିବା ଟିମ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି କେତେ ଥିଲା 80,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେନି ଖାଇଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ନା ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ନାରାୟଣ ଖାଇଛି ନହେଲେ ନାରାୟଣ ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ନିଜେ କହିବେ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଆନ୍ସର୍ଟା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟିମ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ଦେଇନି ଟିମ୍ ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ସେ ଭାଇକୁ କହୁଛି ଆପଣ ନଥିଲେ ପରା ଆପଣ ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପଇସା ଦେଇଛି ନା ନାରାୟଣ ପଇସା ଖାଇଛି ହିସାବ କାଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋତେ ଆସେ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ
ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ହାର୍ସଲି କାହିଁକି ପଚାରିଲି ମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ କେବେ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲଟା ସେଇ ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିନୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଇପାରେ ନାରାୟଣ ଖାଇଦେଇଛି କହିକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଟିମ୍, ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଜାଣିଛି ନା ନାରାୟଣ ଦେଇଛି ନା ନାରାୟଣ ଖାଇଛି। ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। କ୍ଲିଅର୍ ନା, ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଲେ ନା ଆପଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋପାଳପୁର 10 years ଭିତରେ, ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋପାଳପୁର କେଉଁ ସ୍ଥାୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋପାଳପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଯୁବକମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏଇ ମୁଁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଗୋପାଳପୁର ଯୁବକମାନେ ଆଜିର ଦିନେ କିଏ ବହୁଛନ୍ତି କାଲିରେ କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନରେ ତାଙ୍କେ ବିଜି ତିଆରି ବେକାର ହେଇକି ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଟିବ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ନଥାଇକି ତାଙ୍କେ କାମ କରିକି ଦୁଇ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢ଼ି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଆଉ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଆସିଲା ପିଲା, ଓକେ, ତାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓକେ, ବିଜେପିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବହୁତ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି? ଆଉ ଥରେ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବି ମୁଁ ଜଣକୁ ଏଣ୍ଡୱାର କରିବାର ଅଛି ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ଘରର ସିଟ୍ ଆଣିନି ନା, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ଏ ଦଳଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ କଲେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛି ନା, ମିଳିକି କାମ କରିବା। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କେ ସବୁ ଖାଳ ସରିଲାନି, ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଆଗାମୀ ତାଙ୍କ ବି ରହିବାର ଅଛି। ବୁଢ଼ା କାହା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କାହାକୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କହୁଛି। ନର୍ମାଲ ତ ଲାଗୁନି, ନର୍ମାଲ ଲାଗା ଏଇ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। କାହାର ଭବିଷ୍ୟତୀୟ ଲୋକ ବି ତିଆର ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବି ତିଆର ଅଛି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆପଣ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକ ଆମକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛି ଘର୍ମ ରକ୍ତ ନା, ଆଗକୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜିକି ଆମକୁ ପଛକୁ ରଖିପାରିବେ ନା। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମିଳି କାମ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ 1000 ବ୍ଲଡ଼ କରିଛି, ମୁଁ ଏକା ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆସିବା ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ସହଯୋଗୀ, ମୋର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ମୋର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏକା ବହିଛି। ବହୁତ 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 ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା, ମିଶିମିଶି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ 1000 ବ୍ଲଡ଼, ଆଉ ଥରେ ସେ ଟପିକ୍ଟା ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଓକେ, ସେ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଓକେ ମୁଁ କହିଦେଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ସବୁ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି? ଏଜ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସେଭିୟର୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ହିରୋ ଅଫ୍ ଗୋପାଳପୁର। ଓକେ,
ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଏବେ ଖାଇବା ଜଣର ବଳିଗଲା ମୁଁ ସେ ଖାଇବାଟା ଧରି ଯିବାର ଅଛି କହିଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ସେ ଖାଇବାଟା ନାରାୟଣ କ'ଣ କରୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଧରି ଯାଇକି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ହଉ ଖାଇବା ବଳିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ହଉ ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାର ହଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାର ମୁଁ ଫୁଡ଼ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଆପଣଟା ଫୁଡ଼ଟା ଧରିକି ଯାଇକି ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ପକେଇଲେ ତ 4 ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଗ ତ ଆଗାମୀ କ'ଣ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଏଇ କରେ। ଏମିତି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଛି ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ ହେବାର ଅଛି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିପାରି। ଓକେ ଆପଣ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ବାଡ଼ି ହେଉଛି ଓକେ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜିଟା ବଳି ଯାଉଛି ବାଲାନ୍ସ ରହିଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାଟା ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ କିଏ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଓକେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ବି ଦେବାର ଅଛି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ଓକେ। ସବୁ ଦାନରୁ ରକ୍ତଦାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଭାଇମାନେ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କାମ ହଉ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କାମ ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଆପଣ ଆମର MKCG ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ମୋଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି ଏମିତି ନାହିଁ ନା ହେଉନି କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଆମେ ସେ ଯାଇ ଟିଆଇ କରିବା ଏକ୍ସରେ କରିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର କାହାର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାର କିଏ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଅଛି ଓକେ ହେଲା ତାର ସେବା କରିବା ଆଉ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ହବ ମୁଁ ଏକା କଲେ ହେଇପାରିବ ନା 2 ହାତ ବାଜିଲାକା ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ନା ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଯୁବ ସବୁ ମିଶିଲାକା ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା ମୁଁ କେଉଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମୋର ନାହିଁ ଏସବୁ ସେ ଯୁବକାଙ୍କର କେଉଁ ଯୁବକାଙ୍କ ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲେ ସେ ଯୁବକାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ବସିବା ନିଶ୍ଚୟ ବସିବା ସେବେ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରେନି ଆପଣ ଯୁବକାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାରାୟଣ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ କହିକି ଆଉ ଥରେ ବସିବ କେବେ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରେନି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବଇତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ନାରାୟଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତୁମ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସେବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ମୁଁ ସେବେ କାଲି ମୁଁ ଅନେଇକି ବଇତି ମୁଁ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଯିବ କନଭରସେସନ୍ କରିବା ମାନେ କଥା ହେବା କାଲି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ସେଇଟା ରିଏଲିଟି କଥା ହେବା ଏଇଟା ବି ରିଏଲିଟି ସେଇଟା ଆଉ ରିଏଲିଟି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବସିକି କଥା ହେବେ ନେବେ ଆପଣର ମୋର କଥା ହେଉଛୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ବସିକି ଆପଣ କଥା ହେବେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ମୁଁ କାଲି ଅନେଇକି ଥିବି ରାଇଟ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋପାଳପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କାମ ହେବାର ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର କାମ କେମିତି ହେଇଯିବାର ଅଛି ଗରିବ ଲୋକର କାମ ହେବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସିବା ଯୋଜନା ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଫାଇଦା ନେବାର ଅଛି ଏବେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମକୁ ଜଣାଉଛୁ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ବି ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଆମକୁ ଦଳ ଶିଖେଇଛି ଆମେ ସେ କାମ ପାଳୁଛୁ। ଏଇ କନଭରସେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ରାପିଡ଼ ଫାୟାର ଗୋଟେ 1 word ଆନ୍ସର୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଓକେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଆ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବିତ ପୁଅ। ଛତ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳର MLA କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଦେଶ ନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭ ଲିଡର, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଲିଡର। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ନା ଗୋପାଳପୁର? ଗୋପାଳପୁର। ଗୋପାଳପୁର ନା ଫ୍ୟାମିଲି? ଗୋପାଳପୁର। ଆପଣ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କାଟ୍ରେ ଅଛି। କ୍ଲିୟର କଟ୍, ଓକେ। ଗୋପାଳପୁର ଭିତରେ ଆକା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ନା। ଓ ଆପଣ ସେଇ ଗୋପାଳପୁର। ଆପଣ ଏମିତି ଆସିଲେ କି? ଓକେ ଓକେ। ଫାଇନାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନାରାୟଣ କୁମାର। ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାରର, ଆମ ଗୋପାଳପୁରରେ ସବୁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ହିସାବରେ। ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ନାରାୟଣ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିମ୍ପଲ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋପାଳପୁରର। ତାଙ୍କେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ହିଁ ମାନେ ଉପର ସ୍ଥାୟୀ ହିଁ। ଆପଣ ବି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏଇ ଲୋକକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀଲି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିବେ। ଓକେ, ଭଲ କାମ କରିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଆସିବ ଏସବୁ ଏମିତି ଆସିବ, ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଝିକୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ। ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଯେମିତି ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଆପଣ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ନାରାୟଣ ଭାଇ ମୁଁ ହିଁ କହିବି ନା କ'ଣ, ଆପଣ ବି ଯାହା କିଛି ବେଳେବେଳେ ମାଆ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ହଁ, ଟିକେ ଡର ଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ବି। ଡର କାହିଁକି ଥିଲା? ନାଇଁ, ତୁମ ପୁଅ ଆମ ଗାଁ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନା, ହଁ ତୁମ ପୁଅ ବୋଲିକି କାମ କରୁଥିଲା, ବାହାର ଥିଲା, ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲା, ହଁ। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ତାକୁ କରୁଥିଲା। ଏ ଭିତରେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ନେବା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ କିଏ କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଥ୍ରେଟ୍ସ କେବେ ଆସିଛି ଆପଣ? ସେଟା ଆଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଥ୍ରେଟ୍ କଲ୍ସ କେବେ ଆସିଛି କେବେ ଆଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଫୋନରେ ଆଇଥିଲା ସେ ସବୁ। କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଏଇଟା ହେଉଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛୁ, ବିରୋଧ ହେଉଛୁ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ହଁ ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। 2ଟା ପୁଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି। ନହେଲେ ମାଆ ବି ବେଳେବେଳେ ଖାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏମିତି ଏସବୁ ଶୁଣିକି। ମୋ ପରେ କେବେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? କେସ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ଅଛି କେସ୍? 3ଟା କେସ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ କେସ୍ ଯାକ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। କି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ? ବହୁତ କିଛି ବିରୋଧୀ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ କିଛି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରେ, ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉନଥିଲା ନା, ଓକେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିରୋଧ କରେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ସିନା କେସ୍, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରେ, ଆମକୁ କ'ଣ କେସ୍ ହଉ, କେସ୍ ହେଲେ ହେଲା, ଏ କ'ଣ ଅଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେସ୍ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଡରା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା। ସେ କେସ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ସେ ନର୍ମାଲ୍ କେସ୍ ଯାକ, ସେ ଯାକ ହେଇଯିବ। ସେ ସବୁ କିଛି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଡରିବା ପାଇଁ କିଏ ଛାଇଲେ ବି ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣ ତ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ଗାଁଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରି ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରାକା ଆମ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ଗାଁର ପୁଅ ଆକା, ତୁମର ଘରର ପରିବାରର ପୁଅ ଆକା, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ କିଏ ହେଉଛୁ, ଆମ ଗାଁର ବାପା ହଉ, ମା ହଉ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆକା ମୁଁ ସବୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରେ। କାହା ଘରେ ଗାଁ ସବୁ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବେ।
ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସିନୁ ଭାଇ ଆପଣ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମିଶିକି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଥା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିଜନ୍ ଲିଡର କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଭିଜନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏବେକୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଗୋପାଳପୁରରେ ମୁଁ ଜାଣିକି 5,000 ଭୋଟ୍ ଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟିଭ 7,000 ଭୋଟ 5,000 ପୋଲିଂ ଫୁଲିଂ ହେଉଛି 5,000 ନା ହେଇଯିବ ଆପଣ ହେଇଯିବେ ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଶିବା ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆଣ୍ଡ ମୋ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଆପଣର ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା ପାଇଲି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ପଇଠ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖି ତାପରେ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ଦିନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବାନି ନା ଏ ମଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରିବା କାମ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରିବାର ଏ ଯୁବକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ବନେଇଲି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆମ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଲୋକ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଡ଼ ମୁଁ ମୋତେ ନିଜ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମୁଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି ଆପଣ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିନସାରା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଓକେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋତେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇ ରାତିରେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠଉଥିବ ଆଗା ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଲେ ଆମ ମା ଫୋନ୍ କରିକି କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଦେଖେଇଲେ କହିକି ଖୋଉଥିବେ ସେଇଟା ଲୋକ ଦିନ ପୁରା କାମ କରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କାହାର ଫୋନ୍ ଭୁଲ ଭାବରେ ନ ଉଠେଇଲେ କିଏ ଭୁଲ ଭାବୁନି ଆଉ ରିଟର୍ନ ମୋ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଯିବେ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ମାନେ କଥା ହେଇକି ରହୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ସରିବନି କେବେ ଆମେ ଏମିତି ସରିବନି ଆମେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମିଶିବା